بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شاد مانگٹ. ناظرین عید الاضحیٰ کے موقع پہ اسلام آباد میں سی ڈی اے نے بڑی زبردست کارکردگی دکھائی ہے. خاص طور پہ جو الیکشن تھیں یہ یقین مانے کہ ایمرجنسی کی صورتحال تھی ہر گلی میں ہر سیکٹر میں کہ ٹریکٹر ٹرالیاں اور سینیٹری ورکر جو ہیں وہ بہت متحرک دکھائی دیے. مجھے بھی 30-32 سال ہو گئے اسلام آباد میں رہتے ہوئے, لیکن اس دفعہ جو خاص ایسا تھا کہ جیسے بیٹری کہیں سے اسپیشل طور پہ چارج کروائی گئی ہو, سینیٹری ورکر کی اور ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں خاص طور پہ لی گئی ہوں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سندھو صاحب. سندھو صاحب سے ہم جانیں گے کہ سی ڈی اے نے آخر اس دفعہ کیوں اتنی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. مجھے اعتراض نہیں ہے کہ کیوں کیا ہے, لیکن میں حیران ضرور ہوں کہ اس دفعہ بیٹری اتنی چارج کیوں تھی. السلام علیکم سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی مانگٹ صاحب. سندھو صاحب, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, یقین مانے میں ادھر تھا کہ ہر گلی میں ہر جگہ پہ اس طرح تھا کہ ایمرجنسی, جیسے کوئی بندہ ڈانگ لے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں نے کسی گلی میں یا کسی فٹ پاتھ پہ کوئی اوجڑی وغیرہ کوئی چیز میں نے پڑی ہوئی دیکھ لی نا یا گوبر تو تمہاری خیر نہیں. اس طرح کام ہو رہا تھا یہاں پہ. مانگٹ صاحب پہلے تو ون لائنر, ویری گڈ شو بائی وائبرنٹ لیڈر اینڈ ہز ٹیم, یعنی چیئرمین صاحب. یہ تو ون لائنر ہے. ساتھ ہی ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس کو رول ماڈل بنا کے جہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں جن کے اخراجات ان سے بہت زیادہ ہیں ان کو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ آ جائیں کہ اس دفعہ کیا ڈفرینس. ایک تو میں آپ کو بڑا کلیئر کروں کہ یہ سسٹم ہر عید پہ چلتا ہے, اپنے اپنے حساب سے چلتا رہا, لیکن بایو ڈیگریڈیبل بیگز کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, پہلے بھی تھا. یہ میں نے 2020 میں یہ شروع کیا تھا ہم نے کہ جی ہم یہ شاپنگ بیگز بایو ڈیگریڈیبل شاپنگ بیگز دے کے تو ہم یہ علائشیں اکٹھی کریں گے. یہ اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے لوگ یا تو خود کبھی ڈال لیتے تھے شاپنگ بیگ میں ڈال کے دے دے, وہ پھر ایز اٹ از ہی رہتا تھا. تو دوسرا یہ تھا کہ اسے کلیکشن میں آسانی رہتی ہے اور ہماری ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت یہ ہمیں بیگز نہیں مل رہے تھے تو ہم نے میٹرو جو I-11 میں ہے وہاں سے جا کے پھر ان بلک ہم نے لیے تھے. اور ساتھ ہی ایک میں نے ریکویسٹ کی تھی راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سے, تو کوئی 1,500-2,000 انہوں نے بھی ہمیں دیا تھا. تو ایک تو یہ بایو ڈیگریڈیبل بیگز کا جو ہے یہ ہم نے 2020 میں شروع کیا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں لاسٹلی 2 سال کے لیے ڈی جی سیوک مینجمنٹ تھا تو ڈیفینیٹلی میں تو کہوں گا آئی واز ان چارج ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہم کرتے تھے. بالکل کمپلینٹ نہیں آتی تھی, کمپلینٹ آتی تو 3 اسٹیشن ہم نے اس کے اسٹیبلش کیے ہوئے تھے, ہوتا تھا, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں شکایتیں آتی تھیں. ظاہر ہم عادی ہیں نا, جا کے جنگل میں پھینک دیا, ادھر پھینک دیا, ادھر پھینک دیا. تو بہرحال اس دفعہ یہ واضح فرق تھا. فرق یہ تھا کہ اس وقت ایز ڈی جی میں سارا سپروائز کرتا تھا اور چیئرمین صاحب یا وہ باقی جو حضرات ہیں وہ میٹنگ کرتے تھے. تو میٹنگ کرنے کے بعد ہاں جی باجی ٹھیک ہے جی شاباش جی, اور اس میں پریس ریلیز ہم دے دیتے کہ جناب کیا بات ہے, ہم نے بڑا تیر مارا, لیکن اندرونی کہانی ہمیں پتہ ہوتا تھا. لیکن میں یہ کلیم کرتا ہوں آج بھی کہ وی ور ریئلی ایفیشینٹ دین اینی ادر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ان دا ایڈجوائننگ سٹی. نہیں تو اب جو سی ڈی اے نے اس عید پہ جو کارکردگی دکھائی ہے اس کے بعد میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو ہائر کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی. بالکل. ایک تو میں اس کو بولوں کہ ڈفرینس جو تھا نا وہ یہ تھا کہ اس دفعہ چیئرمین صاحب ہمسیلف واز آن دی روڈ. وہ خود پیچھے تھے کہ اگر میں نے کو دیکھا, میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ جب پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر وائبرنٹ ہوگا نا, وہ ویجیلنٹ ہوگا, تو میرے بھائی نیچے والے سارے خود ہی ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہی فرق تھا پچھلے سال اور اس سال میں. دوسرا اس سال چیئرمین صاحب نے جو ریئلی میں سمجھتا ہوں جس کا بینیفٹ سی ڈی اے نے, ایڈوانٹیج سی ڈی اے نے نہیں لیا, وہ یہ تھا کہ ہی از ہیونگ 2 کیپس. چیئرمین سی ڈی اے از چیف کمشنر ایز ویل, لیکن پیچھے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے دونوں سیٹیں ہیں, لیکن اس دفعہ اس کا صحیح فائدہ اٹھایا گیا کہ انہوں نے جو کنٹرول رومز تھے, جو سیف سٹی ان کے زیر کنٹرول ہے,
उनको भी उन्होंने इंटीग्रेट किया इस सिस्टम के साथ, जिससे उसकी मॉनिटरिंग बहुत बेहतर होगी, जिससे कंप्लेंट अटेंडेंस जो है ना वो बहुत बेहतर होगी। बिल्कुल। सो सीडीए ने इस दफ़ा आप समझें कि मल्टी डायमेंशनल इनकी परफॉर्मेंस थी कि उधर से कंट्रोल हो रहा है, इधर से कंप्लेंट आ रही है, चेयरमैन इज ऑन द रोड। जब चेयरमैन कहता है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब चेयरमैन साहब खुद वाइब्रेंट है, खुद घूम रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कम से कम डीजी जो इस वक्त शायद डिप्टी डीजी है वो सारे और लेकिन इसके साथ साथ सीडीए के वर्कर को ना भूलें। ये मैंने कहा ना, अल्टीमेट परफॉर्मर वही है, हाँ जी, लेकिन उसको गाइड करें, क्योंकि उसका लेवल पे उसको गाइड करना है। तो चेयरमैन साहब ने गाइड किया, सुपरवाइज किया, मॉनिटर किया, एडमिनिस्ट्रेशन की और परफॉर्मेंस ली, और सब ने देख लिया कि दिस वाज एन एक्सीलेंट शो एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिक सिटी मैनेजमेंट। तो मेरा सवाल दुरुस्त है कि मैं बिल्कुल उतरा, बिल्कुल आप 100% ठीक है। मैं तो पहले से इस चीज़ का दाई हूँ कि अगर मेरा सैनिटेशन डायरेक्टोरेट बेहतर परफॉर्म कर रहा है दो चीज़ों में, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये दोनों टर्म्स जो है ना है इंटरकनेक्टेड, लेकिन बड़ी इनकी डेप्थ है। एफिशिएंटली मीन्स कि एक तो टाइम और दूसरा मेरे भाई पैसे खर्च कितना कर रहे हैं। तो सीडीए का खर्चा इन तमाम कंपनी से कम है, इवन के $8-10 का फर्क है पर टन का। ठीक है सर, जो उठाने में खर्च जो मतलब डोर टू डोर कलेक्शन से डिस्पोजल तक की मैं बात करूंगा। अब जब आप इस एफिशिएंसी को आप देखते हैं कि थोड़ा सा अपग्रेड किया गया, मॉनिटर किया गया, तो मजीद बेहतर हो गई परफॉर्मेंस, और चेयरमैन साहब ने साबित किया। तो मैं इन हालात में कहूँगा कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, सीडीए सैनिटेशन को रिसोर्सेज दें, और चेयरमैन साहब जैसा मॉनिटर सुपरवाइज़र हो, तो मेरा ख्याल है कि इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। इन शॉर्ट, वेल डन चेयरमैन सीडीए एंड हिज टीम। इसमें मैं फिर आऊँगा, चूँकि मैं उधर रहा हूँ। एक बंदे को ना भूलिएगा, इस सारे का मरकज़ चीफ सैनिटरी सुपरेंट है इक़्तिदार। मैं उसको कहता हूँ बाबा सैनिटेशन। मैं से उम्र में छोटा, अभी नौकरी में है, लेकिन उसके बाल चिटे मुझे, वो 24 घंटे काम करता है, वो ही सारा प्लान करता है कि जी कैसे होगा, कहाँ से आएंगी, सब स्टाफ को वो देखता है। आई अप्रिशिएट द चेयरमैन, हिज होल टीम एंड इक़्तिदार साहब। यानी इक़्तिदार की वजह से तो ये शहर मशहूर नहीं है, शहर इक़्तिदार। जी मेरा ख्याल है सैनिटेशन में उनका इक़्तिदार है। बिल्कुल सही है। अच्छा, लेकिन साथ ही एक रिक्वेस्ट मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे करता हूँ, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करनी है कि वो इस सीट पे इक़्तिदार जो है ना पिछले 15 साल से बैठा हुआ है, उदारा। उसको हर दफ़ा कह दिया जाता है कि इसकी प्रमोशन का चैनल नहीं है। बहुत सारे एक्स कैडर के लोग प्रमोट किए हैं, वो एसेट है सैनिटेशन के लिए, तो इसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाएगी। संधू साहब, दूसरे मुल्कों में होता ये है कि ये जो अलाइशें वगैरह हैं, इनसे खाद्य वगैरह भी तैयार होती हैं, कुछ और चीज़ें भी। हमारे यहाँ ऐसा कोई, मेरा ख्याल ना कोई प्लांट है, ना कोई तस्वर है। जानते हम सब कुछ है, लेकिन करते नहीं। आप मांगर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं हमेशा मेरा एक तो हम जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं ना इन पाकिस्तान, वो कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, आँख हो जल बस गई, इतना ही काम है। जबकि ये वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है वही कि हमने इसको जो वेस्ट जिसको हम कहते हैं ये वेस्ट नहीं, हमें उसको रिसोर्स बनाना है। लेकिन मैं कहता हूँ उसके लिए कभी हम एनर्जी प्लांट्स की, कभी ऐसे ही सब गपशप है। मैं तो कहता हूँ कि अलाइशें जो है ना, ये बना बनाया प्लांट है। बना बनाया प्लांट कैसे है कि जब इनको खड्डे खोदते हैं विद इन द सिटी, और ये अलाइशा ऊपर से बायोडिग्रेडेबल बैग जो है, आप 3 महीने बाद यही खड्डा खोदें, अंदर खाद बनी होती है। इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सबसे बड़ा प्लांट ये खड्डे हैं जहाँ पे आपने अलाइज फेंकी है, बायोडिग्रेडेबल बैग है जनाब, ये बना बनाया कंपोस्ट प्लांट है, बना बनाया खाद है। इसको 3 महीने बाद खोदें, आपको नीचे से खाद नजर आएगी। हमारी फसलें भी बड़ी ज़बरदस्त होंगी। सर कम सीधे तो इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई ये तो बना बनाया, लेकिन आज तक मेरा ख्याल है कि इधर कहें तो वो कहते हैं यार ये तो गपशप करते हैं। ये तो पूरे मुल्क में होनी चाहिए ना, क्योंकि पूरे मुल्क में कुर्बानी होती है।
मैं कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो एक सिस्टम के तहत इस्लामाबाद में होती है ना, सिस्टम में कि हम मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुझे खड्डे खोदते हैं बाकायदा, और हमें खड्डों का पता होता है, तो 3 महीने बाद उसको एनवायरनमेंट को कहें खाद उधर से ले। मैं अगेन फिर वो कहते हैं कि मैं कोई एक्सेप्शन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ इस काम के लिए। सही। जब इधर कामयाब हो जाए देन इट शुड बी रेप्लिकेटेड इन अदर सिटीज़। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाज़रीन, मेरे लिए ये भी एक ज़बरदस्त इंकशाफ है कि इस्लामाबाद शहर को जो बंदा सही साफ़ सुथरा रखता है उसका नाम इक़्तिदार है। मैं वैसे इस शहर को शहर इक़्तिदार के नाम से जानता था, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि वो जो इक़्तिदार साहब हैं, जो इस शहर की सफाई के असल हीरो हैं, उनको भी सामने लाएं। हम उनको भी किसी वक्त इंटरव्यू करेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।